دوسری اینٹ کو سنبھالتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک وجود کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ مسلمانوں کو ایک گنا گیا ہے۔ اب یہاں میرے ہاتھ میں درد ہوگا تو یہ ہاتھ اس کو سہارا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اگر اس ہاتھ کے درد کو یہ ہاتھ سہارا دیتا ہے تو یہ غیر تو نہیں ہو گیا؟ غیر تو تب ہوگا جب یہ جدا ہوگا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، اس کے رسول تمہارے دوست ہے اور ایمان والے تمہارے دوست ہے۔ تم دوستوں کے پاس تو جاؤ، نہ کہ غیروں کے پاس جاؤ۔ دوستوں کے پاس تو جانے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی کے لیے رسول کی دوستی اختیار کرنی ضروری ہے، ولی کی دوستی اختیار کرنی ضروری ہے۔ اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول تمہارا مددگار ہے اور ایمان والے تمہارے مددگار۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا معنی یہ نکلتا ہے، کیونکہ ولی کا ایک معنی نہیں ہے، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ولی دوست بھی ہے، ولی رازدان بھی ہے، ولی مددگار بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اس وقت نقصان ہے، جو ہمارا زوال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نفسا نفسی میں داخل ہو گئے، دنیا کی محبت میں داخل ہو کے ٹوٹ گئے ہیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے لوہے انسان کو، اخوت کا پیاں ہو جا محبت کی زبان۔ ہمیں لالچ نے ہمیں توڑ دیا ہے۔ کیا مہاجر اور انصار ایک نہیں ہوئے؟ کیا وہ ایک نہیں ہوئے مہاجر اور انصار؟ اپنا اپنا آدھا آدھا مال دیا یا نہیں دیا انہوں نے؟ کیوں دیا؟ ان دونوں کی محبت میں ایک ہستی قید تھی، جس کی وجہ سے وہ محبت قائم رہی۔ اگر وہ ہستی آج بھی ہماری محبت میں قائم ہو جائے تو ہماری محبتیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ اگر اس ہستی کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس کی محبت کی وجہ سے ہر ایک سے محبت کی جائے تو ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ دیکھو نا، ایک قطرہ بارش کا دیکھنے میں ایک لگتا ہے، مگر ایک ایک کر کے جب وہ قطرہ برستا ہے ایک طغیانی اور سیلاب لے آتا ہے۔ وہ ایک نہیں رہتا، طغیانی اور سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، آپ غور کریں، ریت کے ذرے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد بہت بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ ذرات ہمیں اگر ہم سب جڑ جائیں تو ہم بہت پاورفل ہو جائیں گے۔ ہم سب ایک ہو جائیں، عالم اسلام ایک ہو جائے، کلو مسلم ملت واحد، کلو کفر ملت واحد۔ جب کفر بھی ایک ملت ہے اور مسلمان بھی ایک ملت ہے، پھر مسلمان کیوں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں؟ مسلمان کیوں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں جیتے، وہ بے نیاز کو مانتے نہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ بے نیازی کی صفت کو نہیں مانتے، تبھی وہ ہمیشہ مخلوق کے نیاز مند رہتے ہیں، اور ان کی نیاز مندی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں فرقے ڈالتے ہیں۔ اگر وہ مخلوق کے نیاز مند نہ ہو، خالق کے نیاز مند ہو جائیں تو خود بخود وہ فرقوں سے آزاد ہو جائیں گے، خود بخود ہو جائیں گے۔ دیکھو نا، ایک شہد کی مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ مکھی کے بارے میں سورت کا نزول ہے، سورت نحل کیا ہے نحل۔ تو وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کبھی مشرق سے شہد لاتی، کبھی مغرب سے لاتی، کبھی شمال سے لاتی، کبھی جنوب سے لاتی، اور کبھی کسیلے پودے سے رس چوستی ہے، کبھی میٹھے پودے سے رس چوستی ہے، کبھی وہ جڑی بوٹی سے رس چوستی ہے، کہیں وہ درختوں سے رس چوستی ہے، کہیں وہ کھیتوں سے کھلواڑیوں سے رس چوستی ہے۔ وہ جہاں دیکھتی ہے وہاں سے رس لے کے آ جاتی ہے، اور مختلف جگہ سے، مختلف علاقوں سے۔ مگر جس وقت وہ شہد بنتا ہے، چھتے میں جاتا ہے، وہ ایک رنگ کا ہو جاتا ہے، ایک حیت کا ہو جاتا ہے، ایک مزاج کا ہو جاتا ہے، ایک تاثیر کا ہو جاتا ہے، ایک ہی طرح کا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ تو مکھی سے پوچھا، مکھی یہ کیا وجوہات ہے کہ جو ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ میٹھا کیوں ہو جاتا سارا شہد، جبکہ تو کڑوے پودوں سے بھی رس لیتی ہے، کسیلوں سے بھی لیتی ہے، پر شہد تو میٹھا ہوتا ہے۔ تو مکھی نے کہا
वो इसलिए कि जब मैं रस चूसती हूँ तो नबी आखिर ज़मां पे दरूद व सलाम पढ़नी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। जिस तरह मैं हुजूर पे दरूद पढ़ती जाती हूँ, अल्लाह ताला उस शहद को मिठास में तब्दील कर देता है। ये मौलाना रूम ने हमें बताया, ये अकायद मौलाना रूम की है, सही ना। तो ये इससे क्या पता लगा, मक्खी की निस्बत जब बारगाह रसालत से होती है तो मक्खी दो नहीं रहती, दो प्रोग्राम नहीं लेके चलती, एक ही प्रोग्राम लेके चलती है। तो अगर मुसलमानों की निस्बत हुजूर से हो जाए कि मुस्तफ़ा बरसा रा के दी हम कि अपने आप को मुस्तफ़ा तक पहुंचा के पूरे का पूरा दीन हुजूर की ज़ात ग्रामी है, कि अगर तू अपने आप को वहां तक पहुंचाता है फिर तो दो नहीं होगा बल्कि एक हो जाएगा, समझे ना। तो वो जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर हमें भी प्रैक्टिकली तौर पे एक करने के लिए ये चीज़ दी है। देखो ना, यहाँ नमाज पढ़ी, एक बंदे को एक नमाज का सवाब, मगर जब वो मस्जिद में पढ़ता है 27 नमाज़ों का सवाब। तो मस्जिद में जाके 27 नमाज़ों को क्यों मिलता है? वो एक दूसरे के दुख दर्द का उसको पता लग जाता है, एक दूसरे के साथ का पता लग जाता है। कोई दोस्त नहीं आया आज या फलाना आया, वो एक दूसरे की खैर आफियत पूछता है, तो उससे उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। क्यों? अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है ये जुड़े, ये टूटे ना, जुड़ जाएं, अल्लाह ताला ये चाहता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें हज भी इसी वजह से फ़र्ज़ किया गया है कि हज के अंदर आप देखें कि एक लिबास, एक अंदाज, एक लिबास, एक तकरार, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक ही तरह का। फिर एक ही अंदाज में हर बंदा खाने काबे का तवाफ़ कर रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कोई मशरिक से आया हुआ है, कोई मगरिब से आया हुआ है, कोई शुमाल से आया हुआ है, कोई जुनूब से आया हुआ है, जगह मुख्तलिफ है मगर एक जगह पे आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं एक। क्यों? वो एक ही अंदाज में अल्लाह ने क्यों उनको किया? ताकि ये एक हो जाए। बंदा और साहिब व मोहताज को नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, समझे ना। अल्लाह चाहता है कि ये एक हो जाए, मगर फिर भी हमारे अंदर नफ्सा नफसी और दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब है कि हम एक नहीं हो पा रहे। उसकी वजूहात है कि हम हुजूर से टूट गए। जो लोग हुजूर से जुड़ जाते हैं, हुजूर की मोहब्बत में आ जाते हैं, हुजूर के दीन को समझ जाते हैं, हुजूर के तरफ बढ़ अपनी मंजिल समझ लेते हैं, हुजूर की ज़ात को अपनी मंजिल समझ लेते हैं, वो दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। उनका प्रोग्राम एक होता है, वो आगे से आगे प्रोग्राम में चलते रहते हैं। इसलिए फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया से बैरून दरिया कुछ नहीं। तो जब ये एक कतरा समुद्र के ऊपर रहता है तो कतरा रहता है, जब समुद्र में गिरता है तो समुद्र बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है, वक़्त का तकाजा है कि आप एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर एक हों हरम। अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल ने यहाँ हमारा बॉर्डर बताया मुसलमानों का कि नील के साहिल से शुरू होता है और काशगर यानी कि चीन की हदों तक जाता है। ये मुसलमानों का सारा बॉर्डर अल्लामा इकबाल हमें बता रहे हैं। तो यहाँ के जितने मुसलमान हैं सबको एक होना चाहिए, समझे ना। इसलिए एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, समझे ना। इसलिए ज़रूरी है, ये वक़्त का तकाजा है। अगर अहद को मानते, एक अल्लाह को मानते तो एक हो जाओ, एक रसूल को मानते तो एक हो जाओ, एक कुरान को मानते तो एक हो जाओ, एक ईमान है तो एक हो जाओ, जन्नत के दिन को क़यामत के दिन को मानते तो एक हो जाओ। क्योंकि शैतान तुम्हें एक नहीं होने देगा, मगर हुजूर की निस्बत ऐसी पावरफुल चीज़ है, शैतान जितना मर्जी आ जाए, इस निस्बत में ताकत है, ये ताकत दो को एक करती है। सुभान अल्लाह। ये सुई का काम करती है, मौलवी कैंची का काम करते हैं, दरवेश सुई का काम करते हैं। मौलवी काट के अपनों को गैर करते हैं और दरवेश जो होते हैं गैरों को अपना कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें इस फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमें एक होना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, एक दूसरे की परेशानी में शरीक हो, एक दूसरे की मुसीबत में शरीक हो, एक दूसरे को। आज से 50 साल पहले 40 साल पहले एक ही गली में एक ही तरह लोग खेला करते थे, कोई फ़र्क ही नहीं होता था कि हमसाए के घर जाके खाना खा लेता था, दूसरे हमसाए के घर का जाके खाना, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती कि मेरे घर क्यों आया। मगर अब दौर ऐसा आ गया, हर बंदा नफ्सा नफ्सी का शिकार है, एक बंदा ही मेहमान ही बोझ लगने लग जाता है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें इस फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात की जो मोहब्बत है उसको हासिल करना है तो हर मोहब्बत से आज़ाद होकर मोहब्बत हासिल, इस तरह नहीं होगी।
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا جی ہن دعا کر لو صلی